जोहार गे दारायकान 10 मार्च 2024 जहाँ दो रविवार हिलो मालदा चलो जहाँ दो को होए कना भारत मुक्ति मोर्चावा बेनार रे से भारत मुक्ति मोर्चावा जहाँ होते जहाँ दो मालदा चलो जहाँ मालदा रे मीटिंग अडी मरंग मोहा समावेश हुयु लगी तो कना जहाँ दो भारत रे अब बन बाडाया भारत रे आयमा रकम समस्या मेना तो नोआ को समस्या समाधान लगी लटू मिटेन संगठन दरकार जेहेतु समस्या लटू गया उना खातिर लटू संगठन का तो ठीक नौका के भारत रे मिटेन लटू संगठन जहाँ चला कना भारत मुक्ति मोर्चा तो जहाँ भारत मुक्ति मोर्चा दो नोआ भारत रे 31 टी राज्यों रे से 563 जिला रे चला कना और जहाँ भारत मुक्ति मोर्चा रे राष्ट्रीय अध्यक्ष कना जहाँ दो वामन मेश्राम साहब उनी नोडे मालदा रे जहाँ 10 मार्च मिटेन महासमावेश मेना नोडे उनी सेटेरे ताहेन कना तो ओना खातिर की 10 मार्च जहाँ मिटेन अड़ी मारंग गुरुत्वपूर्ण आलोचना मेना जहाँ दो ओंडे जहाँ हेडबिल को छापाव का जहाँ 11 विषय चेतन ते ओंडे अड़ी गंभीर आलोचना मेना तो अब जहाँ को समस्या हुई कन तबना SC ST OBC माइनॉरिटी को जहाँ संवैधानिक अधिकार मेना तबना और जहाँ को समस्या मेना तो नोआ ओकालका कते समाधान नोआ को चेतन से नोआ को बाडाय लगी तो ओंडे विस्तार गंभीर भावे को ओंडे को आलोचना तबना तो ओंडे आलोचना है 10 मार्च जहाँ दो रविवार हिले 2024 रे जहाँ दो मालदा रे जहाँ स्थान दो हुयु कना मालदा रे जहाँ दो कॉलोनी महानंदा कॉलोनी फुटबॉल मैदान रे तो ओना को चेतन ते जहाँ आतो तो जहाँ विलेज प्रोग्राम को करावे कना अबरन जहाँ भारत मुक्ति मोर्चा जहाँ कर्मकर्ता को मेना को तो नुंकु चे को मेन उजे कना दला ओना बन आंजम लगी जय मूल्यवासी साथी भारत मुक्ति मोर्चा डाके माननीय वामन मेश्राम नेतृत्व आगामी 10 मार्च 2024 रविवार पश्चिमबंगे राज्य स्तरीय एक विशाल जनसमावेशेर आयोजन करा हयेछे मालदा जिलार महानंदा कॉलोनी फुटबल मैदान मंगलबाड़ीते तो साथियों उक्त जनसभाय जे समस्त विषय चर्चा तथा आलोचनार जन्य रखा हयेछे एवं এই বিষয় गुलिके चर्चा आलोचना और सिद्धांत करार निमित्ते पश्चिमबंगे विभिन्न संगठनेर नेतृत्व समेत भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहेब उनादेर सकलेर उपस्थितिते होच्छे तो साथियों जे विषयेर उपर चर्चा आलोचना और सिद्धांत ग्रहण करा हबे सेई विषयगुली हलो एक नम्बरे ईवीएम हटाओ गणतंत्र बचाओ अभियान सारा भारतवर्षव्यापी वामन मेश्रामेर नेतृत्वे जे अभियान चलছে সেই অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত तथा भारतवर्ष থেকে ईवीएम के उत्खात करार जन्य जे अभियान विरोधी ईवीएम विरोधी जे अभियान সেই अभियान सम्पर्के विस्तारित आलोचना এবং सिद्धांत ग्रहण হইবে দুই নম্বর বিষয় ডিলিস্টিং এর নামে আদিবাসীদেরকে আদিবাসী সূচি থেকে আদিবাসী লিস্ট থেকে যে বের করার কালা কানুন বর্তমানে উভয় সরকার কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারই করছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ হইবে এছাড়া ওবিসিদের জাতিভিত্তিক জনগণনা না করে ওবিসিদের সমস্ত প্রকার প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তার পরবর্তী বিষয় ইউনিফর্ম সিভিল কোড তথা ইউসিসি নামক যে কালা কানুন সেই ইউসিসি কালা কানুন চালু করে ভারতবর্ষে SC ST OBC মাইনরিটিদের যে স্বতন্ত্র परम्परागत कृष्टि कल्चर रीति रिवाज থেকে শুরু করে যে নিজস্ব সংস্কৃতি সেই নিজস্ব সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ববাদী যে বিচার তথা সংস্কৃতি সেটাকে থপিয়ে দেওয়ার এক ষড়যন্ত্রের নামই হচ্ছে ইউসিসি তো এর বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযান এছাড়া মহিলা সংরক্ষণ বিলে ওবিসিদের আলাদাভাবে সংরক্ষণ না দেওয়া এই বিষয়ের উপর চর্চা আলোচনা হবে তার পরবর্তী বিষয় সাঁওতালি ভাষা সংবিধানের 8ম তফসিলের হওয়ার প্রায় 20 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও আলাদাভাবে সাঁওতালি বোর্ড আজ পর্যন্ত গঠন করা হলো না এরপর কেজি থেকে পিজি পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র যে সাঁওতালি ভাষার পঠন পাঠন তথা পাঠ্যক্রম চালু করার কথা ছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা উভয় সরকারই সেটা অবহেলার চোখে দেখার কারণে আজ পর্যন্ত সেটা অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে তো এটার মূল রহস্য কি সেই বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তারপরে বর্তমান সময়ে যে ভুয়ো SC ST সার্টিফিকেট ইস্যু করে ভারতবর্ষের তথা পশ্চিমবঙ্গের SC এবং ST দের মধ্যে যে দাঙ্গার সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র করছে ভারতবর্ষের
শাসক তথা পশ্চিমবঙ্গের শাসক। তো এই আতঙ্কবাদী তথা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এক ষড়যন্ত্রের মারফতে পশ্চিমবাংলার এসসি এবং এসটিদের মধ্যে এই জাতিগত শংসাপত্রকে অবৈধভাবে ইস্যু করে তাদের মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছে শাসক জাতি তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এর বিরুদ্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হবে। এছাড়া এমএসপি গ্যারান্টি আইন বর্তমানে উভয় সরকারি, কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার এমএসপি গ্যারান্টি আইন না চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে কিষাণ সমাজ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে। তাদের ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কিষাণ সমাজ আর ধীরে ধীরে আত্মহত্যার দিকে সামিল হচ্ছে। তো এই বিষয়ে বিস্তারিত চর্চা আলোচনা হবে। এছাড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী বিরোধী আন্দোলনে মতুয়াদের যে ভূমিকা সেই বিষয়ে বিস্তারিত চর্চা আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত হবে। এনআরসি নামে মুসলমানদের ভয় দেখানো এবং এসসি এসটি ওবিসিদেরকে হিন্দু বানানোর যে অপপ্রয়াস চালাচ্ছে এ বিষয়ে বিস্তারিত চর্চা আলোচনা হবে। এবং সর্বশেষ 11 নম্বর বিষয়, বর্তমান সময়ে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী তথা ভারতবর্ষব্যাপী যে বিষয়টি সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেটা হচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয় সরকার এই যোগ সাজসে জনগণের যে আধার কার্ড সেই আধার কার্ডকে ডিঅ্যাক্টিভেট করা তথা বাতিল করে জনগণের মধ্যে এক প্রচন্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এর মধ্যে জনগণকে শুধুমাত্র সমস্ত দিক থেকে হয়রান এবং পরিশান করা হচ্ছে, যার কারণে জনগণ যাতে কোনোদিনই সরকার বিরোধী যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমে কর্ণপাত করতে না পারে, ধ্যান না দিতে পারে, তার জন্য তাদেরকে নিজেদের সমস্যার মধ্যে জর্জরিত করে রাখার নামই হচ্ছে সেই আধার কার্ড বাতিল করা, ভোটার কার্ড বাতিল করা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণকে নিজেদের সমস্যার মাধ্যমে জর্জরিত করে রাখা হচ্ছে। তো এই সমস্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিত চর্চা আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। আমি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সমস্ত এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটিদের উদ্দেশ্যে এই আপিল এবং আহ্বান জানাই, আগামী 10ই মার্চ 2024 রবিবার দিন আপনারা মহানন্দা কলোনি ফুটবল ময়দান মঙ্গলবাড়িতে লাখো সংখ্যায় হাজারো সংখ্যায় সামিল হয়ে এই ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক জাতির যে অপপ্রয়াস, মূল নিবাসীদের শোষণ বঞ্চনা করার যে অপপ্রয়াস চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ উত্তোলন করবেন এবং এই আওয়াজ আমাদের সুদূর নবান্ন পর্যন্ত পৌঁছবে। এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে পুনরায় আবারও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মূল নিবাসীদের আগামী 10ই মার্চ 2024 আহ্বান জানিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে যে প্রস্তাবনা তথা আহ্বান নিমন্ত্রণ পত্র এখানে সমাপ্ত করছি। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় মূল নিবাসী।